ለመረዳት ወደ አንተ ቀርበናል ለሌላ ነገር አይደለምና በማስተዋል በፊት ሆነን እንድንሰማ እንድንማር እግዚአብሔር ማስተዋልን እንድሰጠን ደግሞ በልጅ በኢየሱስ ስም ለመን። ክብር በሰማይና በምድር ላንተ ይሁን። እግዚአብሔር የሚያስተምረንንም አስተማሪያችንን እንድትረዳው በነገር ሁሉ ነገሮችን እንድታመቻች አየሩ መብራቱ ሁሉ ሰላም እንዲሆን በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለመን። አሜን። ተባረክ። ሊመጡ ያሉትን ደግሞ እግዚአብሔር ይመጡ ዘንድ ማስተዋል እንድሰጣቸው አንዳንድ ጊዜ እያስረሳን እግዚአብሔር በተለያየ ነገር ቢዚ እንድንሆን የሚያደርጉ ክፉዎችን እየመታ እግዚአብሔር ማስተዋልን ሰተ በፊት እንድንሆን እግዚአብሔር ላልመጡ ወንድሞቼ በኢየሱስ ስም ጸጋ እንድታበዛላቸው ለመን። አሜን። ፍቃድህና ሐሳብህን ለልባችን ተናገረን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ጌታ ይባርክ። በጣም እናመሰግናለን። እየከፋፈትኩ ስለሆነ ይከፍትልኛል። ትንሽ ታገሱኝ፣ ጥቂት ጊዜ ማለት ነው። ኦኬ እየከፈትኩ ምናልባት ዛሬ ሳምንት ማን ነው ያው ዛሬ ሳምንት ሊወል ወይም ደግሞ ነገ ሳምንት ነው። ነገ ሳምንት አብረን ጥቂት ያሳለፍን ይመስለኛል። እንዲሁ ከምትቆዩ ብዬ ነው። እንደገና ትንሽ ዲስተርብ እያደረገኝ ስለሆነ ነው። እንደገና ልክፈተው። ምስጋና ኦንላይን ላይ ካለ አንድ ቢቅ ብትልልኝ ደስ ይለኛል። Thank you very much. Sorry for delays.
last time I think we saw our syllabus of the leadership, Christian leadership, and the first unit as introduction, and to some extent it is vast. We saw different entries and some definitions, and I think last week at the final date we saw about the difference between that of leadership and management. To some shortly, we saw about the both streams in short and precise way in comparison. Today we are going to see about the leadership and the leaders' tasks. As chapter 2, we are going to deal with leadership and the leader's task. Today at the end, we will share some assignment, and I think it was already uploaded, the references as handbook and other bibliographies or references were uploaded in your YouTube. And now let us see the second chapter of this unit, this course. Chapter 2, as I said formerly, leadership and the leader's tasks. Four pillars of leadership practice. Here we are going to see some pointers about the theories, the dynamics, the relations, and spiritual influence, and through leadership, some characteristics or some interests about the through leadership activities or responses. And at the first place, what are the core pillars of leadership practices? We'll see some pointers starting from this unit. Subtopic, theory to action. Here, the theory for action under the leadership practice as core pillar, shifting from defining leadership to executing it with a spiritual purpose. At the very beginning, if you remember, we saw about the definition of Christian leadership. Christian leadership basically bonded with Christ's characteristics. And we saw in various ways the not more vast definitions, and some definitions of the scholars about the leadership and Christian leadership already uploaded as the PowerPoint formerly, and we discussed these points. The why, shifting from defining leadership to executing it with maximizing it with a spiritual purpose. The why, dynamic tasks. Leadership is an active verb, a set of adaptable role guided by the Holy Spirit. Divine calling. Authority is rooted in God's appointment, resulting in high spiritual accountability.
accountability, divine calling. To be a leader, a divine calling is the basic, very important, especially for Christian leadership. Authority, not to subdue peoples by using the power, the authority, but authority should be rooted in God's appointment that may result in high spiritual accountability. Looking toward this God, relational way. Ministry is communal, healthy, trust-based. Connections are the primary workshop. Connection, communication. As we saw formerly under the definition of Christian leadership, connection, communication is the basic. The basic. Communicating peoples in the positive way, creating conducive environment, enhancing people based on the human power, spiritual influence. One of the definition mentions that leadership means influencing others in different way that may define. But here, spiritual or Christian leadership may influence spiritually. That means, in other words, transforming hearts through godly character rather than using positional power. It is obvious. True leadership is an active response to a God-given call that works through relationship to creating spiritual changes. Let me repeat some. True leadership is an active response to a God-given call that works through relationship to create spiritual change. These sum up the whole point is that mentioned under the subtitle of 4 pillars of leadership practices. Let us continue. For leadership tasks. Leadership tasks tell us beyond status and hierarchy. More than a position. Leadership is not just a title. According to Christianity, according to the definition or the style, the position of the Christian leadership, it is an exercise in spiritual intervention. The measure of success of Christian leadership effectiveness is measured by the ability to execute tasks that align the community with God's eternal purpose. This should be aligned, spiritually driven. Every administrative task has a spiritual goal at its core. Let me repeat this point. More than a position, beyond the status and hierarchy, leadership activity tasks should be influenced by these terminologies. More than a position, more than a power, more than the authority. Leadership is not just a title; it is an exercise in a spiritual intervention. As it was already mentioned, a Christian leader, should look towards God's way, a spiritual way, and should be
Jesus-heartedness, should actively exercise or intervene with that of the Christ-likeness, Christhoodness. The measure of Christian leadership, the measure of the success of Christian leadership may be measured as follows. Effectiveness of the Christian leadership measured by the ability to execute, maximize, enhance tasks that align the community with God's eternal purpose. The first four tasks, part one, guidance, change, and communication. These were very important terminologies under this task. Guidance, change, communication, providing guidance, like shepherd, አንድ መሪ አንድ የቤተ ክርስቲያን መሪ ወይም ክርስቲያን አመራር ወይም መሪ ሚነዳ ሳይሆን ሌሎች የሚከተሉት ነው። Like a shepherd, the leader helps the flock discern God's voice and avoid spiritual pitfalls. ድምፁን መስማት የሚችሉት እንዲሆኑ ሚመራ ማለት ነው። Being a person of change. Being a person of change. We saw the term guidance, change. The Christian leadership become or being a person of change. Leaders identify stagnation and catalyst transitions towards a more vibrant, biblically aligned state. Biblically aligned state. In the case of communication, communicating clearly a vision, uncommunicated is just a dream. Uncommunicated is just a dream. Leaders must make strategic goals accessible and actionable. The first part or the first four parts of Christian leadership. The second one, decisions, alignment, and motivation. Mind you, the first one, guidance, change, and communication. The second four tasks should be decision making, alignment, and motivation. These are again very important terminologies, actions, or tasks of leadership. Particularly for Christian leadership, decisions, alignments, and motivation should be as follows. Making a decision. Leadership requires prayerful discernment and the courage to prioritize the mission over personal comfort. A faith-based approach to leadership that emphasizes spiritual reflection. Selflessness. Needed to put missions, goals ahead of one's own ends. One's own ends. The third part, no, the continuation. Align gifts, the body of Christ. Aligning gifts, the body of Christ. Recognizing diverse spiritual gifts and placing individuals where they can flourish. ከማሰማራትን ጋር ማለት ነው። በየትኛው ቦታ ላይ ፊት ያደርጋሉ፣ ግፍታቸው ምንድን ነው ብሎ ማየት በጣም ይጠይቃል ነው። It emphasizes the importance of identifying individuals, unique spiritual talents, and placing them in roles where they can thrive. Referencing especially the biblical teachings. The 1 Corinthians
chapter 12. The third point here is that motivating for action, not for positive, not for our benefit, but for action. Moving peoples from spectatorship to participation by connecting daily tasks to the Great Commission. This is the goal, main goal. ጥሪያችን ዋናው ክርስቲያን ዋናው ጥሪ ቤተክርስቲያን ጠራችበት Great Commission. As New Testament mentioned in Matthew chapter 28, 19 to 20. It suggests moving people from being passive observers to active participants. ማድረግ የሚቻል ነው ማለት ነው by linking their everyday tasks monitoring to Christian mission known as the Great Commission. ዋናው ጎሉ ስለሆነ ወደዚህ እንዲመጡ የማድረግ ሐሳብ. Core task of Christian leadership, the third part, mentorship and the glass house. We will see this point. Mentorship, Paul to Timothy model. Success is measured by the growth of others, not personal achievement. በቃ ይሄን አደረግኩ የሚለውን አይደለም፣ ግን ሰዎች አድገዋል ወይ፣ ተከታይ አፍርተናል ወይ፣ ተረካቢ ዱላ ቅብብሎሽ አፍርተዋል ወይ የሚለው ነው የሰክሰስ ወይም የስኬት መለኪያ መሆን የሚችለው. Being an example, leadership is embodied. The leader lives in a glass house. Integrity is the foundation of their authority. ሚታይ ማለት ነው። ማንም ግላስ ሃውስ ላይ አንደኛ ፍርሃት ሊኖር ይችላል፣ whatever ሊኖር ይችላል። ሁለተኛ ደግሞ ሚታይ ነው ማለት ነው በመስታወት ውስጥ ያለው ሰው። ይሄ የስዕላዊው ቋንቋው እንደዛ የሚያወራ ነው የሚሆነው። Integrity, if you call for prayer or sacrifice, you must be the first to model it. Explanation continue. Let us see this. Mentorship, the Paul Timothy model, explained or described like this. A leader's success is not measured by their own personal achievement, but by the growth of those they lead. በሌላ አባባል የመጀመሪያውን ሐሳብ መግለጽ ነው. It is the intentional investment in developing the next generation of leaders. አንድ መሪ የማያፈራ ከሆነ አልመራም ነው በሌላ አባባል። መሪዎች ላይ ኢንቨስት ያደርጋል፣ መሪዎችን ያሳድጋል የሚለውን ኮንሰፕት ማየት ይቻላል. The glass house, embodied leadership. A leader is constantly observed by others. መታየት የሚችል ማለት. To lead effectively, you must live what you preach. ዛሬ ለሁላችንም የሚጠቅም ፓርት ይመስለኛል። ለሁሉም ሰው የምንሰብከውን የምንናገረውን ልንኖር ይገባናል። A leader is constantly observed. Yes, ሌሎች የሚመለከቱ ናቸው፣ የተጋለጥን ማለት ነው። መሪ፣ የቲም መሪ፣ የቤተ ክርስቲያን መሪ፣ የአንድ ኦርጋናይዜሽን መሪ፣ wherever ሴኩላር ኦርጋናይዜሽንስ ውስጥ የሚመራ ክርስቲያን መሆን ያለበት ክርስቶስን የሚመስል አመራር ላይ መሆን አለበት ማለት ነው። Because people can see through your life. Integrity is the foundation. If you call for sacrifice or prayer, you must be the first to model. ቀድሞ ዘመን ላይ ክርስቲያን መሪ መሆን ኤጲስቆጶስ መሆን የሚፈልግ በአዲስ ኪዳን ላይ
እንደሚናገረው መልካም ነገርን እንደተመኛ ይናገራል። ምክንያቱም የሆነ ሹመት ታይትል ሳይሆን በዲፊኒሽኖቻችን እንደተመለከትን ሳይሆን ፐርሲኪውሽን አለ፣ ሌላ ስደት መከራ አለ፣ ችግሮች አሉ። ግን ከፊት መቅጠም የሚችል ከፊት መሆን የሚችል በጎቹን ሞዴል ሆኖ መምራት የሚችል ማለት ነው። The call to leadership, career versus ministry, divine prerequisites. In the Ethiopian church context, a call is irreplaceable. መተኪያ የሌለው ማለት ነው። Without it, leadership leads to choice or chaos and spiritual dryness. In the Ethiopian church context, a call is irreplaceable. Without it, leadership leads to chaos and a spiritual dryness. Appointment versus ambition. Leadership is not achieved through personal ambition. It is a burden accepted through divine appointment. ከላይ የነበረውን ዲፊኒሽን በደንብ እያጎላው የሚመጣበት ሀሳብ ነው ያለው። Burden accepted through divine appointment. Reliance on grace. Those not called by God cannot expect the supernatural grace required to sustain the work. Reliance on grace. Those not called by God cannot expect the supernatural grace required to sustain the work. It is true. Okay. Foundational of authority. Legitimacy comes from God's calling, not just human education or personal ambition. እንግዲህ በእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔርን ቤት ለመምራት የሚሰናዱ ሰዎች ያ ኦቶሪቲያቸው ሌጂቲሜቲ ማምጣት ካለበት ከእግዚአብሔር ጥሪ መሆን አለበት እንጂ ሰዎች ከትምህርት ባክግራውንድ ኦር ፐርሶናል አምቢሽን አይደለም፣ ሊሆን አይችልም ነው። ዛሬ ግን በቤተ ክርስቲያን አለ ወይ? የሁላችንም ጥያቄ ነው የሚሆነው። ለዲስከሽን የሚቀርብ አይሆንም። ሁላችንም ራሳችን መመለስ የምንችለው ነው ማለት ነው። አንዳንድ ቦታዎች ላይ በጣም ትልቅ ችግር ኬዎስ እንዳለ ሁሉ የምንሰማው የምናውቀው መሆኑን የሚነግረን ነው ማለት ነው። Source of endurance, because ministry involves chaos and trial. The call provides the supernatural grace and stamina needed to survive when human strength fails. Irreplaceability. Talent, degrees, and skills are useful, but they cannot replace the fundamental spiritual requirements of being chosen by God for the task. መማር ጠቃሚ አይደለም እያለን አይደለም። ሀሳቡ አስፈላጊ ናቸው፣ ግን ሊተኩ አይችሉም። የእግዚአብሔር ጥሪ አለበት ወይ? ፋሽን ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔር ጥሪ አለበት ወይ? መነሻው መታየት ያለበት ወይም ደግሞ ፋንዳሜንታል ስፒሪቹዋል ሪኳየርመንቱ እሱ ነው። In short, without a divine call, a leader works in their own strength. ይህንን አደርጋለሁ፣ እሰራለሁ፣ ፈጽማለሁ የሚለው ከእግዚአብሔር ጥሪ ጋር ግን ከእሱ ጋር የተያዘ ከሆነ ጣበቀ ከሆነ ያን ሪፈር የሚያደርግ ከሆነ ውጤታማነት ይኖራል። With it, they work with God's authority and grace. Definitely. Biblical principle of the call.
call, we say it's call of God. Archetypes of divine appointments. For instance, Abraham obedience in faith, saying yes before the map is revealed. Hebrew 11:8 Hebrew 11:8 አብርሃም ጥሪውን የት ቦታ እንደሚሄድ ካርታውን አይደለም እኔ ወደማሳይ ምድር ሂድ ብለው መምልበት ሰዓት በእምነት ሄደዋል ነው። ጥሪ ነው። if saying yes okay ማለት ነው። ጥሪው ካለ ዲቫይን አፖይንትመንት ካለ አቅጣጫውን ማሳየት የሚችለው አምላክ እየመራው እኔ ወደማሳይ ወደሚመራ ቦታ ና ብሎት okay ብሎ ማሄዱን የሚያሳይ ነው። Another example is Moses. Moses sacrificing comfort, prioritizing the people's needs over personal security. Hebrew 12:24 ያው ዘፍጥረት ላይ ያለው ወይም ደግሞ ብሉይ ኪዳን ላይ ያለው ሐሳብ ሂብሩ ላይ በደንብ የሙሴን እምነት ይገልጻል። በእምነት እምቢ አለ ነው። ሙሴ የፋርዖን የልጅ ልጅ ለመባል በእምነት እምቢ አለ አስቧልና ይላል። Jesus Christ is the most known model of Christianity or leadership. Jesus Christ honoring the Father. The ultimate goal is finishing God's work. ስራውን መፈጸም ነበረበት፣ ተግባሩን መፈጸም ነበረበት። might be አባቱን አብን መታዘዙን የሚያመለክት ነው። አምላክ ሆኖ መታዘዙን የሚመለከት ነው ማለት ነው። Most of you are preachers and more aware to his biblical concepts. Paul is again another example in New Testament, motivated by love. The love of Christ constrains the leader's motives. ጥሪውን ያከበረው ምን ላደርግ ዘንድ ትወዳለህ ነው ያለው በተያዘ ጊዜ። ስለዚህ በክርስቶስ ፍቅር መያዙን ደግሞ በሁለተኛው ቆሮንቶስ መልእክት ላይ ይናገራል 5:14 ላይ ግን ሪፈር ማድረግ ይቻላል። Okay, leadership and relationships. አንዳንድ ችግሮች ካሉ ማስቆም ይቻላል። ጀነሬተር በጎኔ ስላለ ድምጽ በጣም ኃይለኛ ነው። ምናልባት እናንተን አፌክት እንደማያደርግ ተስፋ አደርጋለሁ። Leadership and relationships. The relations or workshop of ministry, not in vacuum. A leader without healthy relationship is a traveler walking alone. Not in a vacuum. A leader without healthy relationship. ከሚመራው ህዝብ ጋር ከሚመራው ቲም ጋር ከሚመራው ወይም ደግሞ ከሚከተሉት ሰዎች ጋር ፖዚቲቭ የሆነ relationship መልካም የሆነ ግንኙነት ከሌለው traveler walking alone ለብቸኝነት መሄድ እንደማለት ነው። Discipleship as primary, moving beyond a crowd management to international soul for good care. Great mission የሚለው የእግዚአብሔር ቃል ክፍል ነው። ማቴዎ 28 verse 19 to 20. Discipleship ዛጋ discipleship, make discipleship እንግዲህ የመጀመሪያው አሕዛብን
እያጠመቃችኋቸው ያስተማርኳችሁን እያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት ያድርጉ የሚለውን developmental focus. Seeing followers not as they are today, but as who they can become in 10 years. Meaning 10 years ብቻ የተወሰነ አይደለም። ጽሁፉ ላይ ሬፈረንሶቹ ላይ ተቀመጠ ስለሆነ ነው። ነገር ግን development focused, seeing followers not as they are today, but as who they can be in 10 years. ነገ ማን ይሆናል ከረጅም ጊዜ በኋላ ፊውቸሪቲያቸውን ሰዎችን መመልከትን እጅግ አስፈላጊያችን መሆኑን የሚነግረን። ሶሪ ቲቸር አንድ ጥያቄ አለኝ እዚህ ጋር። yes አንድ ከሊደርሺፕ ጋር በተያያዘ ቅድም አሁን ወደ 7ኛው ወይም 6ኛው ፔጅ አካባቢ አንድ የተነሳ ሀሳብ ነበር። በሱ ላይ ጥያቄ ትንሽ ምናልባት መጠየቅ ብችል ብዬ ነው። እዚህ ላይ ነው ሜንተሪንግ። ኦኬ በቃ እኔ ጥያቄውን ሊደርሺፕ ሳክሰስ ኢዝ ኖት እዚህ ጋርም አለ ራሱ ነው ዞሮ የለኛው ሊደርስ ሳክሰስ ኢዝ ኖት ሜዠርድ ባይ their own personal achievement የሚለው ከሱ ጋር በተያያዘ አንድ ጥያቄ አለኝ። ኦኬ መጠየቅ ይቻላል አይደል? አዎ በደንብ። እሺ እና አንድ ብዙ ጊዜ ውስጤ ላይ የሚመላለስ ሀሳብ ምንድነው ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ጋር ስንሄድ የሙሴን መሪነትና የኢያሱን መሪነት ብዙ ጊዜ ኮምፔር እናደርጋለን ምናምን። አሁን የሙሴ ጊዜ በጣም ስኬታማነት ምክንያቱም ኢያሱ የተተካበት ጊዜ እንደነበረ ሙሴ ዝም ብሎ ብቻ አልመራም። ኢያሱን የመተካት ስራን ሰርቷል። ስለዚህ በጣም ስኬታማነቱ አለ ይባላል እንላለን። ደግሞ ኢያሱ ጋር ስንመጣ ደግሞ ከኢያሱ በኋላ በጣም ብዙ ክራይሲሶች የአመራር ብልሽነት በጣም የጎላበት በጣም በስፋት እንትን የሆነበት ወቅት ነውና አሁን ከዛ አንፃር ብዙ ጊዜ የኢያሱ መሪነት እንደ ደካማ የመሪነት ሲስተም እንትን ኤግዛምፕል እናደርጋለን። ደግሞ እንደሱ እንደ ኢያሱ አይነት መሪ መሆን እንደሌለብን ኢቭን ብዙ ጊዜ እኛም እናወራለን፣ ሌሎችም ደግሞ ሲያወሩ እንሰማለን። እና እዛ ቦታ ላይ ግን የኢያሱ ስህተት የነበረው ሙሴ አሁን ስፔሲፊክ ሙሴ ከኢያሱ ጋር በጣም በቅርበት በልዩነት እንትን ያደረገበት ሰፋ ያለ ጊዜ ባናገኝም ግን የተወሰነ አሁን እሱ ተራራ ሄዶ ሲመለስ እዚህ ታች ይጠብቅ እንደነበረ ምናምን ነው እንትኑ ግን እንዲቴል ስለ ሊደርሺፕ ስለ ከእግዚአብሔር ጋር ስላለን ሪሌሽንሺፕ በልዩነት ኢያሱን ያስተማረበት ቦታዎችን በስፋት አናገኝም። ግን የኢያሱ ስህተት የቱ ጋር ነው የሚሆነው? ኢያሱ አሁን በእርግጠኝነት እስራኤልን በልዩነት በጣም ጥሩ መርቷል። በጣም ጥሩ የራሱ የሆነ ሮል የነበረው ሰው ነው እና ግን የእሱ ስህተት የቱ ጋር ነው? አሁን እኛም እሱ ሀሳብ አሁን ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚናገሩት የደካማ የአመራር ሲስተም አይነት ለዛው የሚሆን ኤግዛምፕል ነው ማለት እንችላለን ወይ የሚለው ሀሳብ። ታንክ ዩ ቬሪ ማች። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ወደ ማሱ መልቀቅ አለብኝ። እስቲ ሀሳብ እንድትሰጡ ፈልጋለሁ። ታንክ ዩ እንደሻው። ኦኬ ታንክ ዩ ቲቸር። ሌሎቻችሁ እስቲ አስተያየት ስጡበትና እዛ ኮንክሉድ እናደርጋለን። እሺ አስተያየት ዝም ነው እንዴ? እሺ አስተያየት እንድትሰጡ ፈልጋለሁ። አሉ ብዙ ሰዎች። እስቲ አንሱ፣ ሀሳብ እንድትሰጡ ፈልጋለሁ። እንደሻው በደንብ ስላልተረዳ አይደለም ሀሳቡ መነሳት ያለበት መነጋገር ያለብንም ሀሳብ መሆኑን የሚያመለክት ነው። ኦልራይት ያ ብላክ ኤንድ ዋይት የሚል ነገር የለውም እና እስቲ ሀሳቡን ትንሽ ብናንሸራሽር ጥሩ ነው ብዬ ነው። No one? Okay. እሺ
ኦኬ በጣም አሪፍ ጥያቄ ነው። ይህን ጥያቄ ለመመለስ ያው ሁለቱንም ቋንቋ እንደምንጠቀም በደንብ ምንድነው በሰለበስም ላይ አስቀምጠናልና በምንረዳው መንገድ መረዳዳት ይቻላል። ኖ ፕሮብሌም። እንደተነሳው የአንድ መሪ በዲፊኒሽን እንነሳ። አንድ መሪ ጥሩ መሪ ነው፣ ሰክሰስፉል ነው ብለን ስኬታማ መሪ ነው ብለን የምንለው መሪን ሲያፈራ ነው አንዱ ዲፊኒሽን። በሌላ መንገድ የአንዱ መሪ ስኬት ብለን የምንለው የሱ ፐርሰናል አቺቭመንት አይደለም፣ but by the growth of those they lead። የሚመሯቸው ሰዎች ሲያድጉ ነው፣ ሊተኳቸው የሚችሉ ሲሆኑ ነው አንድ መሪ ተሳክቶለታል ወይም ደግሞ ስኬታማ ነው ብለን የምንለው የሚለውን ሐሳብ እንያዝ። እሱ መሪ ነው። ነገር ግን ስለ ሙሴና ኢያሱ ሲነሳ አንድ ባክግራውንድ ደግሞ ማየት ያለብን ይመስለኛል። ፋርዘር አሁን ማየት አልፈልግም። ነገር ግን ሙሴ የነበረበትና ኢያሱ የነበረበትን ዘመን በምናወዳድርበት ሰዓት ኤክስትሪምሊ የተለያየ ነው። ሙሴ እግዚአብሔር አብሮት ኖሮ ሰዎችን የእስራኤልን ልጆች ከግብጽ በሚያወጣበት ሰዓት በእያንዳንዱ ሞመንት እግዚአብሔር አብሮት ነበረ። ነገር ግን ነርቸር ያደረገው ነበር ኢያሱን ማለት ነው። ኢያሱን በአንድም በሌላ መንገድ ነርቸር ያደረገው ነበር፣ ያሳድግ ነበር። በእያንዳንዱ ቦታ አብሮ መውጣትን፣ አብሮ መነጋገርን፣ ዲል ማድረግን ሞኒተር ያደርገው እንደነበረ የእግዚአብሔርም ቃል ይነግረናል። ይህ ምንን አምጥቷል ማለት ነው? አብቅቶታል ማለት ነው። ኢንሄንስ ያደርገው ነበር፣ እሱን ኮፕ ያደርገው ነበር። በእያንዳንዱ ጊዜ ሃርድሺፖችን፣ ፕሮብሌሞችን በምን መልክ ታክል ማድረግ እንደሚገባው ሁሉ ያሳየው እንደነበረ የሚያሳይ ነገር አለ። ተኪ አላፈራም ነው እንግዲህ አሁን ጉድለት ተብሎ ብዙዎች የሚያነሱት። ነገር ግን የኢያሱ ዘመን ስንት ጦርነት እንደተካሄደ የምናውቀው ነው። አይ ቲንክ 30 በላይ ጦርነቶችን ከ30 በላይ ህዝቦች ጋር ጦርነትን እንዳደረገና እንዳሸነፈ የእስራኤልን ልጆች ከመጀመሪያው በተላካ ጊዜ እንደተናገረ በአሸናፊነት እንደተወጣና ወደ የእስራኤል ልጆች ወደ ታለመላቸው ስፍራ መድረስ እንዲችሉ ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን እንደነበረው ይነገራል። ግን ከኢያሱ በኋላ የእስራኤል ልጆች ምንድነው የሆኑት? ወደ መሳፍንት መሪ ወደ ማጣት የገቡበት ሁኔታ አለ። እቺን ነው እንግዲህ ሜቢ ቢብሊካሊ ሰዎች በመናገሩበት ሰዓት አንስተው የሚናገሩት ሪያሊቲ ነው። ደግሞ ተተኪው ማን ነው? ተተኪውን ኢንሄንስ አላደረገም ወይም ደግሞ አልቀረበለትም whatever። ነገር ግን ተተኪ አላፈራም። የእስራኤል ልጆች ወደ መከፋፈል የሄዱበት፣ ወደ መሳፍንት አንድም ሰው የሚፈልገውን የሚያደርግበት ዘመን ላይ የገቡበት ጊዜ፣ እግዚአብሔርም ያዘነበት ጊዜ መሆኑን የሚያመለክት ሐሳብ ነው። እቺን ሐሳብ ነው የሚያነሱት። ስለዚህ ነው የአንድ መሪ ስኬት፣ አሸናፊነት ታላቅ ነው ተብሎ የሚባለው ከስሩ ያሉትን ሰዎች ኮፕ የማድረግ ነገር ነው ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው ብቻውን በቂ አይደለም፣ ሌሎች መምጣት አለባቸው። መሪነትም ሆነ የቤተክርስቲያን መሪነት ራሱ ማለት ነው ክርስትናው የዱላ ቅብብሎች ነው የሚባለውን አሜንድ ሊያደርግልን ይችላል ያስባለሁ። እንደሻው ምናልባት የሚታክል ነገር ካለ ማለት ትችላለን። አብረናን እንደሻው ኦኬ። አዎ እየሰማው ነኝ፣ ሁሉንም እየሰማው ነበር። ትንሽ would you please add some point? Okay, ሌሎች ቢያወሩ ብዬ በጣም ጠብቄ ነበር። ምናልባት ይሄ ነገር ያው ያሁን እንድናቸራችን የምፈልግ ነበር በጊዜ የቃሊቦት ቸርች አገልጋይ ነኝ በዚህ ሰዓት። መሪን
ቀሊዮት ሲባል በቃ አትልሽ አታስቀም። እኔ አሁን ይሄ መሪነቱ አንዳንድ አሰራሮች ጋር ብዙ ጊዜ ያው ትምህርት እንሰጣለን ምናምን ለሰዎችም ለመሪዎችም እንትን እናደርጋለን። ግን ብዙ እኔ አንደርላይን የማደርገው ምንድነው አሁን እርሶም እንዳሉት ጊዜውም በጣም ማተር ያደርጋል። አሁን ሙሴ የመራበት ጊዜው እንዴት እንደነበረ ኢቭን እኮ ያ ሁሉ እንደዛ ያደረገ ህዝቡ ጤናማነት ያጣ መንፈሳዊነትን ያጣበት ጊዜ ነበር። እንደዛ ያን ታምራት ያዩ ምናምንም ነበር። ግን አሁን ምንድነው ዞሮ ዞሮ አንደኛው ወቅቱ በጣም ማተር እንደሚያደርግ ደግሞ ሲቀጥል አሁን ኢያሱ እዛው አሁን ከሙሴ በኋላ ሲመጣ ጦርነቱ አለ። አሁን ዮርዳኖስ ባህር መሻገር አለ። ከዛ ጦርነቱ አለ፣ መውረሱ ምናምኑ አለ። ወቅቱ በጣም ማተር ሲያደርግ እንመለከታለን። ደግሞ የህዝቡ ችግር ነው 100%። እኔ አሁን ኢያሱም ጋር ሙሴም ጋር እንትን ማድረግ አልፈልግም። ምክንያቱም ህዝቡ ውስጥ ዘንድ ያለው እንብተኝነት ያለው በጣም የወደቀ ስነ ምግባር የጎደለ አካሄዳቸው ያበላሸው ችግር ነው እንጂ አሁን ኢያሱ በጣም መስራት ያለበትን ነገር እንደሰራ በጣም እንዲያውም በጣም ተናዶ በቃ እናንተ ምንም መሆን ትችላችሁ እስከ ማለት የደረሰበት ጊዜው ምንድነው የህዝቡ እንብተኝነቱ በጣም የገዘፈበት ጊዜ ነበር። ስለዚህ ደካማ የመሪነት ሲስተም ኤግዛምፕል መሆን ይችላል መሆን አይችልም። እኔ በጣም የመራ ሰው ነው። በጣም ጀንትል የሆነ ህይወቱን መስዋዕት ያደረገ ሰው ነው። ግን በቃ አንዳንድ ጊዜ ጥሩ ሰርተ በጣም ጥሩ ደክመ ምናምን ውጤት የምናጣበት ጊዜ አለ። ደግሞ ትንሽ ሰርተንም ኢቭን በጣም ሰፋ ያለ ውጤቶችን የምናገኝበት ጊዜ አለ። ይሄ ሲዝንም ደግሞ በጣም እንደሚወስን ነው ውስጤ የሚያምነውና እንደዛ ነው። ቲቸር ታንክ ዩ ቬሪ ማች። ደካማ መሪ ነው ብለን ማስቀመጥ አንችልም። ያ ኦኬ ደካማ መሪ ነው አይደለም ሊባልም የሚገባው ነገር ግን የቀራበት ነገር አለ። ያ ፖይንቱን ነው መምዘዝ ያለብን። ኢያሱ ተከታይ አላፈራም። በዚህ ምክንያት ነው ምናልባት የእስራኤል ህዝብ ያው ህዝቡ የምናውቀው በእግዚአብሔር ቃል የተጻፈልን ጉድለቶቹና ችግሮቹ እንደተጠበቁ ሆነው ልክ ከሙሴ እንደሰማ ከሙሴ እንደተቀበለ ከሙሴ እንደሰማ መብራት ስለጠፋ ነው ይመጣል እየተናገርኩ ስለሆነ እየሰማችሁ ይመስለኛልና ስለዚህ ከሙሴ እንደተቀበለ ያንኑን እሱ አልቀጠለበትም። በዚህ ምክንያት ትንሽ ክፍተት ነበረበት፣ ጋፕ ነው ማለት የምንችለው እንጂ ከደካማ መሪ ጋር አይደለም መቀመጥ ያለበት እንደኔ ማለት ነው። ኦኬ አንደርስታንድ አርጋኝ ከሆነ ተረድቻለሁ። ድፍረታችን በጣም ከፍ ያለ ነው። አንዳንድ ጊዜ if I were በዛ ጫማ ውስጥ እኛ ገብተን ማየት ያስፈልጋል አንዳንድ ነገሮችን ወቅቱንም ዘመኑንም። ነገር ግን ሙሴ እንዳደረገ ተከታይ አላፈረም የሚለው ትልቅ መልስ መሆን ይችላል። እዚህ ጋር ጥያቄ ያለኝ ከተቻለ። እሺ ኦኬ ማይደር ኦኬ እሺ አመሰግናለሁ። የተነሳው ጥያቄ ጥሩ ነው። በተነሳው ማብራሪያ ላይ ነው ጥያቄ ያለኝ። ኦኬ ሙሴ በነበረ ጊዜ ነበረ ተተኪ። በጊዜው የነበረው መንፈሳዊ ስትሬንግዝ የሰው ሁኔታ የሚል ተነስቷል። በኋላ ደግሞ ሙሴ ማነው ኢያሱ ጦርነት ላይ ስለነበረ ያለበት ሲቹዌሽን ተተኪ እንዳያፈራ አድርጎታል የሚል ነው አጠቃላይ ማብራሪያው ይመስለኛል። ዲቴሎቹን ሳይሆን ይሄንን ሐሳብ ብቻ ላንሳና እንደዚህ ከሆነ ጌታ ኢየሱስ በነበረበት ዘመን እንግዲህ ውድቀቱ በጣም ከሮ በጣም የመንፈሳዊም ብዙ ክራይሲስ ያለበት የጨለማ ጊዜ ነበረ። ግን ሞዴል አስቀምጦልን ነው የሄደው እንዴት ማፍራት እንዳለብን ተተኪ መንገዱን አሳይቶን አልፏል። የመጀመሪያው ቤተክርስቲያን ላይ የነበሩት ሰዎች በዛ መንገድ ከዛ እንደዛ እየቀጠለ መጥቷል። ስለዚህ
ሲቹዌሽን የምናልፍበት ሁኔታ ሰክሰሰር እንዳናፈራ ተተኪ እንዳናፈራ ኦፍ ኮርስ ፋክተር ሊኖረው ይችላል፣ ቻሌንጅ ይሆን ይችላል። ግን የእግዚአብሔርን ዘላለማዊ አጀንዳ እንትን ይለዋል ወይ ድል ይነሳዋል ወይ? ምክንያቱም የእግዚአብሔር የዘላለም አጀንዳው ነው ተተኪ እንድናፈራ ቤተክርስቲያን እንድትቀጥል በምድር ላይ እስካለ ተተኪ እየተፈጠረ እንዲሄድ። ስለዚህ ምንድነው በሁኔታዎች የሚደክም የእግዚአብሔር ዓላማ አጀንዳ አለ ወይ? ቅድም እንደተባለ ዊክ ሊሆን ይችላል አንዳንድ ነገር፣ የሰዎች ኮንትሪቢዩሽን ሊኖር ይችላል፣ የሊደሩም ኮንትሪቢዩሽን ሊሆን ይችላል። ግን ሁኔታዎች እንደዚህ ብለን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ወይ? የመጀመሪያው ጥያቄ ነው። ሁለተኛው እንደዛ ከሆነ አሁን ባለንበት ሁኔታ ላይ ጦርነት ገጥመን ነው ተተኪ ማፍራት ያልቻልነው? ምን ሁኔታ ውስጥ ሆነን ነው? ስለዚህ ኮምፕሮማይዝ ማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው። ይሄ ሁኔታ ወደ ምን ይመራናል? ቅድም ወንድሜም ሲናገር እንደነበረው ኮምፕሮማይዝ እናደርጋለን። ላልተካነው መሪ፣ ላላፈራነው ደቀ መዝሙር ሁልጊዜም ምክንያት እየፈጠርን እንሄዳለን እና ዊክ እንድንሆን አያደርገንም ወይ? ይልቅ ተተኪ እንድናፈራ እና ቤተክርስቲያን እንድትቀጥል የእግዚአብሔር አጀንዳ እንዲቀጥል መንፈስ ቅዱስን የሰጠውን እግዚአብሔርንና ቃሉን አምነን በዛ ጉዳይ ብንተጋና እንትን ብንል አይሻልም ወይ የሚል ሐሳብም አለኝ። እንደገና ጥያቄንም አነሳለሁ ማለት ነው። ታንክ ዩ ቬሪ ማች። በጣም ነው ማደንቅልሽ ጥያቄሽንም በጣም አመሰግናለሁ። ኦኬ፣ በዚህ ሐሳብ ላይ ትንሽ እስቲ እናውራ። እኔ ኮንክሉድ ለማድረግ እንዲመቸኝ ትንሽ እስቲ እኔም ምናልባት የምሰጠው ሐሳብ ሰማለሁ። ትሰማለህ? እህቴም እንዳለችው ምናልባት አሁን ወንድሜም እንደተናገረው እንሰማለን። ሆኖም ግን ምናልባት ኢያሱ ምንም ቢሆን አንድ ሰው ለምሳሌ ሙሴም ራሱ ብቻውን ያስተዳድር ነበር፣ ብቻውን ያወጣ፣ ብቻውን ያስገባ፣ ብቻውን ይፈርድ ነበር እና አማካሪዎች ቀርበው ነው እንዲያርግ አከፋፈል ብለውት ነው ማከፋፈል የጀመረው እና ኋላ ላይ ጥሩ እንትን ለሱም እረፍት ሆነለት። በዛ ውስጥ ነው ምናልባት እንደዚህ ኢያሱም የተገኘው ይመስለኛል። ብቻ ዲቴል ስንገባ አሉ እዛ ውስጥ አለ አማካሪዎች የሰጡት ምክር አለና ለኢያሱ በሰዓቱ አልነበሩም ወይ? አንድም ሰው ይህንን ሐሳብ እናንተ የምታመልኩትን ምረጡ ብሎ ሲተው እንዴት ነው? አንድም ሰው የለውም። በቃ እንደው ቻሌንጅ አደረጉት ቢባል አንድ ሰው እስኪጠፋ ድረስ ሙሴን ኢያሱን ቻሌንጅ አድርገውታል ወይ? እስከዚህ ተስፋ ቆርጧል ወይ? ወይስ አማካሪ የለውም ወይ አማካሪዎችን አይሰማም ወይ? እኔ አሁን ብዙ እንትኖችን ነው የሚያሳየን። ወይም አሁን እህቴ እንዳለችው የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው ወይ? አሁን መሳፍንት እንዲመሩ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው ወይ የሚለው በጣም ሊቀመጥ ይገባል። አሁን ኢያሱ በጣም እንደ ደካማ መሪ ተደርጎ እንዲህ ብሎ ለህዝቡን ለራሱ ፍቃድ እንዲህ የተወ መሪ ነው። እንደዛ ልንሆን እንደማይገባን ብዙ ጊዜ ይነሳል። ቅድም ወንድሞቼም እንዳወሩ ኢያሱ ይሄንን ያክል የሚነቀፍ አይደለም። በጥሩ አይነት ሁኔታ የመራ ሰው ነው። በጥሩ አይነት ሁኔታ የተዋጋ ሰው ነውና እዚህ ጋር ግን ሲመጣ መጨረሻ ላይ የለውም። ግን ምሳሌ የሚሆነንን ነገር አልጣለልንም። የእግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖ ምናልባት አለፈ የሚባለውን ነገር የሆነ ነገር ተቀምጦ ካላለፈ በስተቀር ጥሩ ምሳሌ ሊሆነን አልቻለም እና እስቲ ቲቸር የሆነ አቅጣጫ ቢያስቀምጡልን ደስ ይለኛል። ቲቸር ጠቅለል ከማድረጉ በፊት አንድ ትንሽ ማስቀመጥ እንፈልገው ሐሳብ አለኝ። ኢታችን ማሂም ስታነሳ ነበር፣ አንተም ደግሞ የምታወራው ነገር አሁን በእርግጠኝነት እንደ ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ላይ እንዳለች አብያተ ክርስቲያናት እንትኖቹ በጣም ውስብስብ ነው። በጣም ትልቅ ችግሮች እኛ ጋር አሁን በጣም እየወጡ ያሉበት ሲዝን ላይ ነው እያገለገለን ያለ ነው። አሁን ምንድነው ቅድም ማሂ ከምታነሳው ሐሳብ አንዱ ምንድነው አሁን እሱ ነገር አሁን የምናወራው ነገር አሁን ላለን መሪዎች አሁን ላለን አገልጋዮች ይበልጥ እንድንተኛ በጣም በቃ ዘጭ እንድል የሚያደርገን ነገር እንዳይሆን ሚለውም ስጋቱንም ስታስቀምጥ ነበር። ግን ምንድነው የኢያሱ ድካም አለ፣ እሱ እንደነበረ አለ። የኢያሱ ድካም እንደነበረ ያለው የቱ ጋር ነው?
ግዴለሽነቱ አሁን የምትፈልጉ ከሆነ በቃ ምንም መሆን ትችላላችሁ እስከ ማለት መድረሱ ግዴለሽነት። ሙሴ እኮ በቃ እኔን አለ በቃ ይሄንን ህዝብ ከምታጠፋው ብሎ ሲል ነበር። በህይወቱ ላይ ተወራርዶ ያንን ህዝብ እየመራ ያለ ሰው ነበር። ግን ኢያሱ ትንሽ ከዛ ትንሽ ላላ ያለ ነው እሱ አለ። ግን ወደዚህ እኛው ጋር ስንመጣ ትልቁ አሁን ሀገር እንድትፈርስ ትልቁ ቤተክርስቲያን እየፈረሰች እየወደቀች እንድትሄድ ምክንያት እኛው አገልጋዮችና መሪዎች ናቸው። ምንም ሌላ የሚያጠራጥር ጉዳይ አይደለም። ምክንያቱም አልተሰራም። እኛ በታናናሾቻችን ላይ አልሰራንም። ይበልጥ መፍረድ አለ። በቃ ይበልጥ የሚያበላሸውን በቃ ገሃር ወጥቶ የዛን ሰው ጥፋትን ማጉላት ማውራት አለ እንጂ ማስተማር ተተኪን ሰክሰርን ማዘጋጀት ምናምኑ በጣም እኛ ጋር አልተሰራም። ይሄ በጣም መታረም ያለብንበት ቦታ እንደሆነ ነው ፊልም አድርገው። ስለዚህ ችግሩ እኛ ጋር ያለው በጣም አለ። አሁን ከኢያሱ ጋር አንወዳደርም በእርግጠኝነት እኛ ግን ተተኪን ማፍራት በቃ ጀስት መስት ቢ ነው መሆን ያለበት በቃ ዛሬም ነገም ሳንል ተተኪን ማፍራት ደቀ መዝሙርት እውነተኛ የክርስቶስ ደቀ መዝሙር የሚሆነውን ሰዎችን ማዘጋጀት፣ ማስተማር፣ ማስታጠቅ ክርስቶስን ብቻ እንዲከተሉ የማድረግ ስራ በጣም በሚገባ ከዛሬ ከአሁኗ ደቂቃ ጀምሮ መስራት አለብን የሚለው ሀሳብ በጣም ነው አንደርላይን ማድረገው ብዬ ለማለት ነው። ቲቸራችን መብራት ጠፍቶባቸዋል መሰለኝ። አዎ እንደዛ ይሆናል። የሉም መስመር ላይ መሰለኝ። ምናልባት እኔ አሁን ቅድም አንተ እንዳልከው አሁን እኛ ጋር እየተሰራ አይደለም። አሁንም ያ አይነት ሁኔታ ነው ገባ። አሁን የበቁ አይነት ናቸው በቃ ፊት ለፊት የሚመጡ። እኔም አሁን በቃለ ሕይወት ነው ያደግኩት፣ እዛው ነው ያለሁት። ምንድነው ኢቨን የልጆች ፕሮግራም አለ፣ የወጣት ፕሮግራም አለ እንደዚህ እና ልጆች ወጣቶች ጋር አይጠጉም፣ ወጣት ልጆች ጋር አይጠጉም፣ ወጣት ወደ ጉባኤ አይጠጋም። እንደዚህ የራሱን ገደብ ይዞ ነው እንደዚህ እንደሚለውና ኢቨን ለማሳደግ የሚደረግ ጥረት የለም። አልበቃም፣ እንደዚህ ያልሆነም ብቃታችን እግዚአብሔር ነው። በእነሱ ውስጥ እግዚአብሔር ያስቀመጠውን ጸጋ በጸጋው ከመታመን ይልቅ በሰውየው ማንነት በሰውየው ብቃት መታመንን አሁን እየመጣ ያለበት ሁኔታ አለና እነዚህ ነገሮች ካልጠፉ በስተቀር ወደፊት አሁን ቤተክርስቲያንም ይህንን አቅጣጫ አንተ እንዳልከው ይዛ ተተኪ ትውልድ ላይ በጣም ልሰራ ይገባል። ከዚህ ቀደም የሰሩ አባቶች አሁን በወላይታ በጣም የሚወሩ አንጋፋ ሰዎች አሉና ለነሱ በቃ ሐውልት ካልሰራን ለነሱ እንደዚህ ካላደረገን እሱ በቃ እነሱ ሰርተው አልፈዋል። ምንም ሐውልት ምናምን አያስፈልጋቸው። ምንም በቃ ክብራቸው ሰማይ ነው፣ ዋጋቸው ሰማይ ነው። ዋጋ ለማሳጣትም እዚህ የሚደረጉ ብዙ ነገሮች አሉ፣ ጥሩ እየመሰሉ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ያለፈው አልፏል፣ ሰርቶ አልፏል፣ ክብር ይገባዋል፣ እግዚአብሔር ያክብረው። በምድር 100 እጥፍ በሰማይ ዘላለም ሕይወት አለው። ከዛ በተረፈ ትኩረታችን ተተኪ ላይ፣ አንተም አላፊ ነህ፣ እኔም አላፊ ነኝ። ትኩረቴ ተተኪ ላይ ሆኖ ብንቀጥል የሚል ሐሳብ አለኝ። እድሉ ካለን እግዚአብሔር ከሰጠን ይህንን እንስራ እላለሁ። ብቻ እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛልን። ቲቸራችን ይመጣል። እስኪ ቲቸር በዚህ ሐሳብ ላይ ማይኩን አላነሱትም ቲቸር። አንዳንድ ጊዜ የሚያዋርዱ ለመስማት እንኳን የሚቀፉ ጉዳዮችን እንሰማለን። ያው ከዚህ ከመመረጥ ጋር ከምን ጋር በተገናኘ አንዳንድ ሐሳቦች ሲነሱ እንሰማለን በቤተክርስቲያናችን በሁላችንም ማለት ነው። ነገር ግን ምንድነው መሆን የነበረበት የሚለውን ለማምጣት እንድንችል ነው እግዚአብሔር እድሉን ሲከፍትልን ማለት ነው። እግዚአብሔር እድሉን እየከፈተልን ያለው በምንማርባቸው፣ በምናጠናባቸው፣ በምናነባቸው ነገሮች
መካከል እግዚአብሔር ምናልባት እድሉን ሲሰጠን በእነዚህ እድሎች ተጠቅመን ቤተክርስቲያን ከወደቀችበት የምትነሳባቸውን ሐሳቦች ማንሳት እንችላለን። ያነሳችሁት ሐሳብ እጅግ አስተማሪ ነው፣ ለኔ በጣም ተመችቶኛል። ነገር ግን ኢያሱ በስተመጨረሻ የተናገረው ቃል ራሱ አስተማሪ አይደለም ለኔ ማለት ነው። ይሄ እኔና ቤቴ እግዚአብሔርን እናመልካለን፣ የሚታመልኩትን ዛሬ ምረጡ ነው ያለው። ነው ታላቅ የእግዚአብሔር ሰው ነው፣ እግዚአብሔር የረዳው ሰው ነው። አው የእስራኤልን ልጆች ከብዙ ውድቀት ታድጓል፣ ከብዙ ቦታ አምጥቷል። ፓወርፖይንቱ እሺ ያለኝ አይደለምና እሱ ላይ ነው። ይሄ ሐሳብ ደግሞ በጣም ጠቃሚ ሐሳብ ስለሆነ ራን እናረጋለን ቀጣይም ቢሆን ማለት ነውና አሁን ምርጫ በሚደረግበት ሰዓት ጥሪ ኖሯቸው ነው ሰዎች እየመጡ ያሉት የሚለው ያው ራሳችን የምንመልሰው ምላሽ የምንሰጠው ጉዳይ ነው። አይደለም ብለን ካልን ደግሞ ምንድነው የሚሻለው ብለን ነው። ለሌሎች የምንሰጠው አይደለም። እነማን ነን እኛ ራሱ እነማን ነን? ድርሻችንን እየተወጣን ነው ኦር ለማን ነው እየቆምን ያለን? የክርስቶስ ወንጌል እንዳይሰደብ እንዳይነካ የምናደርገው ነገር ሊኖር ይገባል። ኢያሱ ኮንዲሽናል ለማንሳት የሞከርኩት ምንድነው አንዳንድ ነገሮች የሚይዙ ችግሮች ይኖራሉ። ከበድ ያሉ ችግሮች ፕራዮሪቲ ሊሰጣቸው የተገቡ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ያ ግን ኢንፍሉዌንሻል ነው ማለት አይደለም። ብቻውን ኢንፍሉዌንሻል ነው ማለት አይደለም። ምን ማለት ፈልጌ ነው? ኦኬ አሁንም ራሱ እንትን እያለኝ ስላይደለ ነው ሶሪ ቱ ሴ ምናልባት ኢያሱ በነበረ ዘመን ጦርነቱ አለ፣ ሌሎች ችግሮች አሉ፣ ሌሎች ነገሮች አሉ። ችግር ካለ ይሄ እንዳነሳችሁ ችግር ካለ ቤተክርስቲያን የራሷ ጉዳይ ሰዎች መፍራት የለባቸውም ወይም ደግሞ ሌሎች ማምጣት የለባቸውም። ችግሮች ስላሉ በዚህ መንገድ ትሪት አድርገን መተው አለብን የሚለውን ለማምጣት አይደለም፣ ተገቢም ስላይደለ ማለት ነው። እንደዛ ማለት አይደለም ሊሆንም ስለማይችል። ነገር ግን ምንድነው መሆን ያለበት? ቤተክርስቲያን ማሰብ ያለባት መንገድ አለ፣ መሄድ ያለባት መንገድ አለ። ቤተክርስቲያን መሄድ ካለባት መሪ ነው ተብሎ የተቀመጠው ሰው ደግሞ ከእግዚአብሔር የተቀበለውን አደራ ለሌላ ለማቀበል እንጂ የሱን ሰክሰስ ሊነግረን አይገባም ነው። ነገም ቢሆን ኢያሱም ቢሆን እኔና ቤቴ እግዚአብሔርን እናመልካለን፣ ኦኬ እግዚአብሔር ተቀብሎታል፣ ኢንስፓየርድ ወርድ ተጽፏል። ያንን ለመተቻት አቅሙም የለንም። ነገር ግን እንዲህ በምንልበት ሰዓት መቀመጥ ያለበት ምን አይነት ኮንዲሽን ነበር ሰጣለው እጄ ላወጣው ሰው ምናልባት ብለን የምንለው ሐሳብ አለ። በዛን ዘመን ምን አይነት ሁኔታ ነበረ ብለን እንደ ሰው ድካም ማንሳት ካለብን የምናነሳውን ሐሳብ ነው ማንሳት የፈለኩት። ጦርነቶች አሉ፣ ኦኬ ጦርነቶች አሉ። ነገር ግን ያ ለማመቻመች አይሆንም፣ መልስ መሆን አይችልም። መልስ መሆን ስለማይችል በቃ በእግዚአብሔር ፊት ግን ይሄ ሰው መታመን ያለበትን ያህል ታምኖ አልዘለቀም የሚለውን ማስቀመጥ ይቻላል። አልቀጠለም። ምክንያቱም ልክ እሱ እንዳበቃ የኢየሱስ ስልጣን እንዳበቃ ከሱ በኋላ በመሳፍንት መከፋፈል ውስጥ ሰዎች የሚፈልጉትን የሚያደርጉበት ዘመን እንደመጣ ነው የምንመለከተው ማለት ነው በእስራኤል ልጆች መካከል። ስለዚህ ይሄ ተገቢ ነው ማለት አይቻልም። ነገም ቢሆን ቤተክርስቲያን ልትጠነቀቅ የሚገባት ነገር አለ። ምናልባት ይሄ ያነሳችው ትልቅ ሐሳብ ነው። ከዚህ ሐሳብ የተነሳ ሁሉም ሰው ተስፋ የሚያስቆርጥ ኮንዲሽን ውስጥ አለ ብለን ተስፋ የምንጥልበት የምንተውበት ነገር ሳይሆን
ቤተክርስቲያን መሄድ በሚገባት በእግዚአብሔር ቃል አንፃር መሄድ በሚገባት መስመር እኛ የምናግዘው ነገር ምንድነው አብረን ልንሄድ የሚገባን ነገር ምንድነው የሚለው ማያዝ የሚጠበቅብን ጊዜ እንደሆነ ለማሳሰብ ነው። ማን ነበር እጅ ያወጣው ሰው? ኤፍሬም? እስራኤል ነው። እስራኤል። ኦኬ እሺ ቀጥል። አመሰግናለሁ። እሺ ዛሬ ጠፍቼ ነው የመጣሁት። የኔ ሀሳብ ምንድነው? አሁን ፊታችሁን የሁላችሁንም ማየት በሚችልበት አክሰስ ነው እንግዲህ መናገር የሚችለው። ቀጥል። እና ማለት በዋናነት ሰዎቹ ጀጅ ሊደረጉ የሚገባው ከጥሪያቸው አንጻር ነው ብዬ አስባለሁ። ማለት ብቸኛ መሪ ተከታይ ማፍራት ብቸኛ እንትን በጣም ይስን ተደረገና እንደዛ መሰለኝ። ከዛ ይልቅ ምንድነው አቺቭ ያደረጉት ጎላቸው ምን ነበር? ያንን ነገር አሳክተዋል ወይ ከሚል አንጻር ከታየ ኢያሱ አላሳካም ወይ ያንን ነገር? ሙሴን ካየነው ሙሴን ካነሳነው ዘንዳ ሙሴ እስከ ወሰነ ቦታ ነው ሄደው መውረስ አልቻለም። ያ ትወርሳለህ የተባለበትን እንትን አልደረሰም። እና እዛ ጋር ደግሞ በጣም ጥሩ ተከታይ ነበረ። ኢያሱን አይተነው ከሆነ ሙሴ ሊጾም በወጣበት እሱ ከስር ሆኖ የነበረና ጥሩ ፎሎወር ነበረ ኢያሱ በወቅቱ ማለት ነው። እና ግን አቺባ ማለት ከሰክሰስ አንጻር ካነሳ ነው እንደውም ሞራ አላረገም ወይ? አውርሷል እኮ ኢያሱ አውርሷልና በዛ ልክ እንደ ሊደር እንትን ተከታይ አለማፍራትን አንደኛ ነገር አድርገ ነው ኢያሱን እንትኑን ማጣጣል አለብን ወይ? ያ ተገቢ አልመሰለኝም። እና ከጎላቸው አንጻር ሰክሰሳቸውን አቺቭ አድርገዋል ብዬ አምናለሁ። ስፔሻሊ ኢያሱ ጥሩ ስራ ከሱ የሚጠበቅበትን ነገር አድርጎ ጨርሷል። እና ምረጡ የሚለውም ስቲል ሁላችንም ዛሬም ያለነው በምርጫ ዲሳይድ እያደረግን ነው የምንከተለው። ምረጡ ብሎ እሱ መጨረሻ ላይ ያስቀመጠው ዛሬም ቤተክርስቲያን ሁላችሁም ምረጡ እየተባልን ስቲል ያለ ነው። እና ያ ብቻውን በራሱ እንትን ያደርገዋል ወይ ነው የኔ ሀሳብና ለኔ ውጤታማ ጀጅ ለማድረግ አንቸገርም ወይ ነው? ምናልባት ከተረዳችሁ። እሺ መብራቱ ምን ትላለ? እሺ ጥሩ ሀሳብ ነው በጣም ያነሳ። መብራቱ አለ? የለም። አለው። እሺ ቀጥል። ትንሽ ክሊር አድርጉልኝ። አንድ መብራት እየወጣ የገባ ስለሆነ ትንሽ ነገር ክሊር ተው። አሁን የገባው ሰው ማን ነው? እስቲ ማይደር እንዴት ተሰማሽ? ይሄን ሀሳብ እንዴት አየሽ? እሺ ወንድሜ አሁን ፋይናሊ ያነሳው ሀሳብ ትክክል ነው። አንደኛ ከጥሪ አንጻር የኢያሱ አገልግሎት ህዝቡን በመዋጋት የተጀመረውን መንገድ እንዲጨረስና ማስገባት ነው የሚለው ጥሩ ነው። ግን ከዛ ሁኔታ አንጻር ደግሞ አብረው የነበሩ ደግሞ ሰዎችን እናያለን። ፋይናሊ እሱ ፊዚካሊ መድረስ የሚገባቸው ቦታ ላይ አድርሷል። ስፒሪቹዋል የሆኑ መሪዎች ደግሞ አሉ እዛ ከእግዚአብሔር ጋር ህዝቡ እንዲገናኝ የሚያደርጉ። ስለዚህ የእነሱን ድርሻ ማጥናት እና ተጠያቂነቱ ኢያሱ ላይ ብቻ የምናደርገው ነገር ሳይሆን አብረውም ደግሞ ፊተኛ የሆኑ የሚመሩ ህዝቡን ህጉን የሚያስተምሩ ከእግዚአብሔር ጋር እንዲገናኝ የሚያደርጉ ሰዎችም ላይ ኃላፊነቱ የሚወድቅ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ከዚህ አንጻር አየዋለሁ። ሌላው ልል የምፈልገው ነገር ፎከስ ነው። አሁን ትልቁ ችግር አሁንም ይሄንን ሁኔታ በእኛ ሁኔታ ስናመጣው ቀደም እንዳልኩት ሲቹዌሽን የምናልፍበት ሁኔታ ምናምን ሊሆን አይችልም። እኔ በጣም ስትሮንግሊ መምህራችንም እንትን እንዳሉት ሊሆን አይገባም። የምናልፍበት ደካማ ወይም ደግሞ አስቸጋሪ መንገድ ሰክሰሰር ላለማፍራት እንትን ሊሆን አይገባም። የመጀመሪያው ሊደሩ ራሱ ለመተካት የሚያስችል ሊደር ነው ወይ ያ ጊፍት የተሰጠው ነው ወይ የሚለው የመጀመሪያ የሚጠየቅበት ሁኔታ ይሆናል ማለት ነው። ቀደም እንደተባለው በልዩ ልዩ መንገድ ሰዎች አገልጋይም መሪም ወደሚባል ሁኔታ ሊመጡ ይችላሉ። ስለዚህ መሪ ናቸው ወይ
የመተካትስ አቅም አላቸው ወይ? ያንን ግሬስስ ተቀብለዋል ወይ? ምክንያቱም ይሄ እግዚአብሔር ጸጋም ስለሆነ በእውቀት ብቻ የምናንቀሳቅሰው ሳይሆን በጸጋ ደግሞ ምንመራው ነገር ስለሆነ ማለት ነው። የመጀመሪያው መጠየቅ ያለበት በእኛ ሁኔታ ይሄ ነው። ሁለተኛ ልቡ አለን ወይ? ለመተካት መሪዎችን ለመተካት ልቡ አለን ወይ? ሐሳቡ አለን ወይ? ምንም አይነት ሲቹዌሽን ውስጥ ብንሆን ልባችን ባለበት ላይ ነው ጊዜያችንም ፋይናንሳችንም የሚወድቀው። ቅድምም የቸርቾቻችንን አንዳንድ ሁኔታ እያነሳን ስንናገር ስለነበር ማለት ነው። ስለዚህ ሰክሰሰር ለማፍራት ተተኪ መሪ ለማፍራት ጀማ አይደለም ይዘን ምን ሄደው በጣም ጥቂት ሰዎችን ነው ኮኔክት ሊያደርግ የሚችለው አንድ ሰው ልክ ጌታ ኢየሱስ 12 ደቀ መዛሙርትን መርጦ ይመራ እንደነበረ እንደተክቶ እንዳለፈ ማለት ነው። ስለዚህ ልቡ አለን ወይ ያንን ለማድረግ? አሁን ባለንበት ሲቹዌሽን የግድ አገልጋይ መሆን አይጠበቅብንም፣ መሪ መሆን አይጠበቅብንም። ጸጋውና ሸክሙን እግዚአብሔር እኛ ጋር ካስቀመጠ ባለንበት በተለያየ መንገድ ተኪዎችን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የሚተኩትን ማስቀመጥ እንችላለን። ስለዚህ የቸርች ፎከስ ኤሪያ ነው በጣም ትልቁ ፕሮብሌም። የዘመኑ መልክ የሰዎች መድከም ምናምን ሳይሆን የተኪ አፍራ የተባለው ሰው ወይም ደቀ መዝሙር እንዲያፈራ ወይም ደግሞ ሰክሰሰር እንዲያፈራ የተቀመጠው ሰው የልቡ ሐሳብ ምን ላይ ነው? ቤተክርስቲያን ልቧ ምን ላይ ነው? ጊዜዋንም ገንዘቧንም ሁሉ ነገሯን የምታደርገው። ስለዚህ እሱ በጣም ችግር ስላለ ተተኪ በጣም ማፍራት እየቻልን አይደለም። አሁን እዚህ አገልጋዮች ካላችሁ ማን በልባችሁ አለ? ጊዜ ትሰጣላችሁ ወይ ለግለሰቦች ማለት ነው ይተካሉ ብላችሁ ለምታስቡት ሰዎች ጊዜ የምትሰጧቸው ሪሊ ኢንቨስት የምታደርጉበት አንድ ሁለት ሰው አለ ወይ? ይሄ ነው በቃ ትክክለኛው ጥያቄ ፕራክቲካል ስናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ የፎከስ ችግር አለ። አሁን የኢያሱን ፎከስ መዋጋት ነው፣ ህዝቡን ሰልፍ ማሰማራት፣ በቃ የጦር መሪ ነው እሱ። ስለዚህ ሌሎች አሉ ይሄንን ኃላፊነት የሚወስዱ ሊጠየቁ የሚገባቸው የነበሩ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ብቻውን ይሄንን ሊወስድ አይችልም። ቅድም ወንድሜ እንደተባለው አቺቭ ማድረግ የሚገባውን አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው የኔ ሐሳብ። ዛሬ ላይ ፎከስ ኤሪያዎቻችን ማለት ትክክል መሄድ ባለብን መንገድ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚያዘን ማድረግ የሚገባ ፕራዮሪቲ መስጠት የሚገባን ላይ አይደለም ኢንቨስት እያደረግን ያለው እያንዳንዱን ነገር። ለዚህ ነው ተተኪ እያጣን ያለ ነው። ምናልባት ምን ያህሎቻችሁ ሰዎች እናንተ ላይ ኢንቨስት አድርገው እዚህ እንደደረሳችሁ እንደሆነ አላውቅም። እኔ ግን እግዚአብሔር በጣም ብዙ ጊዜ በራሱ እየደበቀ በእልፍኝ እያሳደገ አንድም ሰው ኢንከሬጅ ሳያደርግ የራሱን ፖዚሽን የያዘ መንፈሳዊ ፖዚሽን የያዘ ሰው እንዳለ ነው በዙሪያዬ ካለውም ከምሰማውም የማስተውለው በራሴ የሚወጥ ኤክስፒሪየንስ ያደረኩት። ስለዚህ ኢግኖር የተደረገ ሐሳብ ሆኗል ተተኪ ማፍራት። የሰዎች የአገልጋዮች የቤተክርስቲያን ልብ እየሆነ አይደለም እና ይሄ ነው ያለኝ ሐሳብ። Thank you very much. ይሄ ሐሳብ በጣም ስትሮንግ ሐሳብ ነው። የቤተክርስቲያንም ቁልፍ ሐሳብ ነው። ምናልባት እግዚአብሔር የጠራንም ዋናው ዓላማ ብቻችንን የእግዚአብሔርን መንግስት ይሄ ለመውረስ ሳይሆን ወደ ሌሎች ሂዱ ብሎናልና መሪም ደግሞ እንዴት ነው መምራት ያለበት ቢያንስ ኦል ራውንድድ ፐርሶናሊቲ ብለን የምንለው ሐሳብ አለ። እዚህ ጋር አሁን ካነሳሽው ወርዲንግ ፎከስ የሚለው ትልቅ ቋንቋ ነው። የኛ ፎከስ በእኛ እውቅና ለማግኘት በፐርሶናል የሆነ ሰክሰስ ብቻ ላይ ነው ወይ ትኩረታችን? አይዘር ሌሎችን ለማፍራት ነው፣ የዱላ ቅብብሎሹን ተግባራዊ ለማድረግ ነው የሚለው በአሁኑ ሰዓት ያለውን ነገር አይደለም። ምን እንያዝ የሚለውን ኮምፖኔንት በእኛ ውስጥ መቅረት ያለበትን እንደ አገልጋይ፣ እንደ መሪ፣ እንደ ተመሪ፣ እንደ ማንኛውም እንደ ክርስቲያን ነገ መሪ መሆን የሚችል ተመሪ መሆን የሚችል እዚህ ማዕከል ሁላችንም ማዕከል ስላለ ምን ይዘን ነው መውጣት ያለብን የሚለውን እንያዝ። ሌላው ስለ ኢያሱም የተነሳውን ሐሳብ ፋርዘር ማየት እንችላለን። ነገ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብንኖር እንገናኛለን። ማይደር ትጸልይና በሰዓት ስለምንገደብ ማለት ነው። ነገ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በሰዓቱ እንገናኛለን። ትንሽ ዲስተርብ አድርጎኛል ማብራት ከጠፋ በኋላና ነገ ይስተካከልና በጋራ እንቀጥላለን። አዳራችሁ መልካም ይሁን። Thank you very much for this great work. Thank you, teacher.
እናመሰግናለን። እሺ ጌታ የተባረከ ይሁን። እንጸልያለን።